Welcome students. So in this period we are going to study about the process of fertilization. It is also called as syngamy. So here SYN, syn means fusion and gamy for gametes. So there is fusion of gametes. So the fertilization is nothing but it is fusion of gametes. Okay. So see here how you will define the term fertilization, the process which involves fusion of the haploid male and female gamete resulting in the formation of a diploid zygote is called as fertilization. Okay. So here fertilization is actually internal in the mammals, no doubt including the human, is internal, means inside the body, it takes place inside the body. Okay. And you know that it takes place in the ampulla of the fallopian tube. So you know that the oviduct or uterine duct or fallopian tube, one and the same. So ampulla is the middle part of the fallopian tube, we have studied in the female reproductive system. So next point is here the zygote develops into the embryo, and now this embryo develops within the uterus. आता एम्प्युला मध्ये फर्टिलायझेशन होतं ना, झायगॉट एम्प्युला मध्ये तयार होतो. लक्षात आलं तुमच्या? झायगॉट जो आहे तो फिमेल गॅमेट आणि मेल गॅमेटच्या फ्युजन पासून म्हणजेच फर्टिलायझेशन प्रोसेस मध्ये एम्प्युला मध्ये झायगॉट तयार होतो आणि नंतर त्या झायगॉटचं डेव्हलपमेंट एम्ब्रियो मध्ये होते. पण तो एम्ब्रियो कुठे कुठे होते ती डेव्हलपमेंट त्याची युटेरस मध्ये. मला लक्षात तुम्हाला? आणि नंतर मग एम्ब्रियोचा डेव्हलपमेंट फिटस मध्ये होते. हे सगळं युटेरस मध्ये घडतं, फक्त झायगॉट हा एम्प्युला मध्ये तयार होतो. ओके. सी हिअर actually the process of fertilization, it is completed in 3 main steps, and that is the mechanism of fertilization. Okay. The first step is movement of the sperm towards the egg. See here, movement of the sperm towards the egg. This is the first step of mechanism. See here. Now see here, the second step is entry of the sperm into the egg. Entry of the sperm into the egg, and the third step is activation of the ovum. So if there is a question LAQ on this topic, then first of all you have to write these 3 steps of the mechanism of the fertilization. Okay. So we will see one by one. So first step is movement of the sperm towards the egg. है ना. आता हा स्पर्म एग पर्यंत कसा प्रवास करतो ते त्या ठिकाणी आपल्याला बघायचं आहे. सो हिअर दिस स्टेप इन्व्हॉल्व्स द कॅपॅसिटेशन प्रोसेस. नाउ व्हॉट इज कॅपॅसिटेशन? यू नो द वर्ड कॅपॅसिटी ना. कॅपॅसिटी म्हणजे क्षमता. या ठिकाणी कॅपॅसिटेशन ऑफ द स्पर्म म्हणजे स्पर्म मध्ये कॅपॅसिटी निर्माण केली जाते की जेणेकरून त्याची जी मूव्हमेंट आहे ती एक पर्यंत जी आहे ती होईल, म्हणजे एक पर्यंत तो पोहोचू शकेल. ओके. तर ॲक्च्युली 200 to 400 millions of the sperms are produced in the testes, but out of that only 50% of the sperms they undergo this process of capacitation. Only 50% of the sperm, and this process of capacitation it requires 5 to 6 hours. 5 ते 6 तासामध्ये पूर्ण एनर्जी या स्पर्म मध्ये निर्माण होते आणि 50% ऑफ द स्पर्म्स दे आर डिस्ट्रॉइड. 50% स्पर्म हे नष्ट केले जातात आणि 50%च राहतात की ज्यांचं कॅपॅसिटेशन होतं. समजले इथपर्यंत? नाउ यू नो ॲक्रोसोम. वी हॅव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. ओके. So acrosome, that is a cap like structure present in the head region of the sperm. So the membrane of that acrosome, that is acrosome membrane, it becomes thin when the capacitation starts. The acrosome membrane it becomes thin and the calcium ions they enters in the sperm. Okay, या क्रिया capacitation मध्ये ही क्रिया घडते. नंतर the tail of that sperm it shows rapid whiplash movement. whiplash movement म्हणजे चाबूक माहिती ना तुम्हाला, चाबकासारखे म्हणजे अधिक रॅपिड खूप फास्ट असे मूवमेंट्स
टेल जो आहे तो दाखवायला सुरुवात करतो, म्हणजे द स्पर्म गेट्स एनर्जाइज्ड, दॅट इज कॉल्ड एज द कॅपॅसिटेशन. नाउ सच टाइप ऑफ द स्पर्म आफ्टर कॅपॅसिटेशन, ओके, दे बिकम एक्स्ट्रा ॲक्टिव्ह. ते स्पर्म काय झाले आता खूप ॲक्टिव्ह झाले अँड दे स्टार्ट मूव्हिंग अपवर्ड्स, वरच्या दिशेने ते प्रवास करायला सुरुवात करतात. कुठून? फ्रॉम द व्हॅजिना टू द युटेरस अँड फ्रॉम द युटेरस टू द ओव्हिडक्ट. त्यांना एम्प्युलापर्यंत पोहोचायचं की नाही, ठीक आहे. सो सी हिअर, you know the structure of reproductive system. So see here, the sperms enter in the vagina first of all, okay. Here capacitation process takes place. Only 50% of the sperms they are capacitated, and these sperm now from the vagina, see here, here 50% sperm they are destroyed, 50% are capacitated. Now this sperm they enter, okay, they enter. तो मूवमेंट सुरू झालेली आहे व्हॅजिना मधून कुठे? युटेरस मध्ये. हे स्पर्म इथे आलेले पहा, व्हॅजिना मधून ते स्पर्म कुठे आले? युटेरस मध्ये. आणि हळूहळू त्यांची मूवमेंट कुठे होत आहे? इकडे ओव्हिडक्ट कडे. तुम्हाला माहिती इथून इथपर्यंत ही ओव्हिडक्ट आहे किंवा त्याला आपण फॅलोपियन ट्यूब म्हणतो. आणि हा जो मधला भाग आहे की नाही, हा मधला भाग आहे, याला आपण म्हणतो एम्प्युला. तुम्हाला माहिती आहे एम्प्युला मध्ये काय आहे? सेकंडरी ओसाइट आलेलं आहे. तुम्हाला जर आठवत असेल आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल शिकलो, ही जी ओव्हरी आहे की नाही, तुम्हाला सांगितलं होतं की या ओव्हरीमधून मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 14th डेला जो एग सेकंडरी ओसाइट जो बाहेर टाकला जातो ना, हा सेकंडरी ओसाइट, मी तुम्हाला सांगितलं हे फिमरी काय करतात? याला कॅच करतात आणि इथे जे ऑस्टिम नावाचे ओपनिंग आहे तिथून तो एग आतमध्ये ढकलला जातो है ना. इथे सिलिएटेड इपिथेलियम आहे, सिलिएटेड इपिथेलियम पुश दॅट सेकंडरी ओसाइट टुवर्ड्स द एम्प्युला. आणि हा सेकंडरी ओसाइट इथून प्रवास करत इथपर्यंत आलेला आहे एम्प्युलामध्ये. आणि आता इकडनं काय आलेलं आहे? स्पर्म आलेला आहे. म्हणजे इथे फिमेल गॅमेट ऑलरेडी आहे एम्प्युलामध्ये, आता इकडनं काय आलेले आहेत? मेल गॅमेट आलेले आहेत. सो हिअर आउट ऑफ दॅट मिलियन्स ऑफ sperms, only a few hundreds of the sperms they reach the secondary oocyte. आता इथे मी एकच स्पर्म दाखवलेला, ॲक्च्युली अनेक एग याच्या भोवती जमा होतात. कशाच्या भोवती? सेकंडरी oocyte. ठीक आहे. सो फ्यू हंड्रेड्स ऑफ द स्पर्म्स they reach the secondary oocyte in the ampulla. Okay student, in this way the sperm they swim up to the ampulla within 5 minutes after capacitation. एकदा इथे त्यांचं कॅपॅसिटेशन झालं ना की साधारणतः एक 5 मिनिटामध्ये स्पर्म कुठे पोहोचतात? सेकंडरी oocyte पर्यंत पोहोचतात. Now the sperms they can remain viable म्हणजे तिथपर्यंत ते जिवंत राहतात, जगू शकतात. व्हायबिलिटी म्हणजे तग धरून ठेवण्याची क्षमता. तर किती तास स्पर्म जिवंत राहतात? 24 ते 48. सो 24 to 48 hours दे रिमेन व्हायबल व्हाईल द ओव्हम, हा जो ओव्हम आहे ना सेकंडरी oocyteचा ओव्हम तयार होत असतो ना इथे, ओव्हम इट रिमेन्स व्हायबल फॉर अबाउट 24 hours. 24 तास हा ठिकाणी जिवंत राहतो. तर स्पर्म हा 24 ते 48 तासपर्यंत तो त्या ठिकाणी व्हायबल राहू शकतो. ओके. नाउ you know this is the structure of the sperm. We have studied sperm head is there, the acrosome most important part, a cap-like structure in the head region, it is called as acrosome. So when this acrosome membrane becomes thin, see here the calcium ions they enter into the sperm for the capacitation of the sperm. Nucleus is there, these are two centrioles, proximal and distal. Neck region is there, these are mitochondria, this is the middle piece. Okay. Now this is the tail. So tail shows whiplash movements after the capacitation. This is the structure of the sperm. Now here the important role of the acrosome we have to study in the next 2 steps of the fertilization. So here remember here this is the cap like structure known as acrosome. Okay. Now here we complete the first step of the fertilization, that is the movement of the sperm towards the egg. Okay student. Now see here, we will see the second step. Now see here, second step is entry of the sperm into the egg. आता आपण बघितलं स्पर्म कुठपर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे? सेकंडरी oocyte मध्ये, त्याच्या आतमध्ये जो आता एग आहे किंवा ओव्हम आहे, बरोबर आहे. So just now I had told you that 200 to 400 millions of the sperms are produced,
but out of that only few hundred of the sperm reach the ampulla. And again the important point, though hundreds of the sperm they reach the secondary oocyte, only a single एकच sperm, हा शब्द लक्षात घ्या, only a single sperm fertilize the ovum. या सगळ्या स्पर्म पैकी एकच स्पर्म फर्टिलायझेशनचं काम करतो. लक्षात आलं तुम्हाला? नाव व्हॉट हॅपन्स आफ्टर रिचिंग द एग, स्पर्म ॲक्रोसोम रिलीजेस लायसिन. ॲक्च्युली लायटिक एन्झाईम्स म्हणजे मारणारे, किल करणारे. ओके, त्याच्यात हा लायसिन हा आहे. कोणता लायसिन स्पर्म ॲक्रोसोम तयार करतो? हायलुरोनिडेज एन्झाईम. हे नाव लक्षात ठेवा, हायलुरोनिडेज एन्झाईम. मी तुम्हाला बरेच वेळ सांगितले की जे ASE सफिक्स ज्याला लागतो ते एन्झाईमचं नाव असतं. हायलुरोनिडेज हा एन्झाईम आहे. हा एन्झाईम कोण तयार करतो? तर स्पर्मचा जो ॲक्रोसोम आहे, कॅप्लेक स्ट्रक्चर, तो तयार करतो हा हायलुरोनिडेज एन्झाईम. आणखीन काय तयार होतं? कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम. आता इथे हे कोरोना व्हायरस नाही बरं का, नाही तर सध्या कोरोना व्हायरस चालू आहे, तुम्हाला वाटेल हा तोच कोरोना आहे. हा कोरोना रेडिएटा, आठवते तुम्हाला ही कव्हरिंग आहे की नाही ओहमची, कोरोना रेडिएटा. तर कोरोना रेडिएटा लेअरमध्ये आतमध्ये पेनिट्रेट होणे म्हणजे शिरण्यासाठी. ओके, आणि ह्या सेलला डिझॉल्व करण्यासाठी, या सेलला सेपरेट करण्यासाठी जो एन्झाईम तयार होतो त्याला म्हटलेलं आहे कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम्स. तर हे दोन एन्झाईम्स ॲक्रोसोम तयार करतो, हायलुरोनिडेज एन्झाईम आणि कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम. समजलं इथपर्यंत? केव्हा? जेव्हा तो त्या सेकंडरी oocyteजवळ पोहोचतो. आता दीज एन्झाईम्स, आपण आता जे वर दोन बघितले ते, दीज एन्झाईम्स सेपरेट अँड डिझॉल्व्स द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. त्याच्या सेल्सला तो काय करतो? डिझॉल्व करतो. ठीक आहे. सो आय विल शो यू अगेन द डायग्राम विच वी हॅव स्टडीड ऑलरेडी इन द लास्ट पिरियड. हिअर स्टुडंट्स, वी हॅव स्टडीड. आता हा स्पर्म जो आहे ना, समजा हा स्पर्म आता इथे आलेला आहे. हा स्पर्म आहे. ठीक आहे, त्याचं मिडल पीस आहे, हा टेल इकडे लक्षात घ्या. हा स्पर्म आलेला आहे. आता ह्या स्पर्मला कोणते कोणते अडथळे पार करायचे आहेत इथे जाईपर्यंत, आहे ना. हा इथे जायचं ना त्याला, इथे ओहोमध्ये. या स्पर्मला पहिल्यांदा हा हिरव्या रंगाचा कोरोना रेडिएटा ब्रेक करायचा की नाही, नंतर हा निळ्या रंगाचा झोना पेल्युसिडा ब्रेक करायचा, नंतर हा व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन आहे, नंतर याला आतमध्ये जायचं की नाही उपप्लाझममध्ये. हे सगळे बॅरियर्स आहे. बॅरियर्स म्हणजे अडथळे. तर ह्या स्पर्मला हे अडथळे पार करायचे आहेत ना. हा स्पर्म जो आहे इथे ॲक्रोसोम आहे ना, मग हा स्पर्म असा आतमध्ये जाताना कोणता एन्झाईम? हायलुरोनिडेज एन्झाईम आणि द कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम सिक्रेट करतो या ठिकाणी. लक्षात आहे मला? तर हे स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. हे सेकंडरी oocyte हा आता ॲम्प्युलामध्ये आलेला आहे. ओके, इथपर्यंत आलं लक्षात? आता बघा, हिअर आय हॅव ड्रॉन हिअर द स्ट्रक्चर in short actually. Can you see? So this is the secondary oocyte. Okay. Many sperms encircle the egg. So suppose this is the sperm which enters through the animal pole. मी तुम्हाला काल सांगितलं जिथे न्यूक्लियस आहे आणि हा फर्स्ट पोलर बॉडी याला ॲनिमल पोल म्हटलेले. असा अर्धा भाग जर आपण केला तर इकडचा व्हेजिटल पोल आहे, इकडचा ॲनिमल पोल आहे. ओके, नाउ सी हिअर the sperm, actually many sperms, they reach the ovum, but the sperm which enters through the animal pole, first of all here acrosome is there. Now see here, this sperm secretes lysine and hyaluronidase enzyme, and here these cells of corona radiata, लक्षात ठेवायचे हिरवे सेल्स आहेत ना, हे कोरोना रेडिएटेचे सेल्स आहेत. these cells they are separated, एकमेकांपासून दूर होतात, or dissolve, विरघळूनच जातात हे सेल. आणि इथे एक मोकळी जागा तयार होते, रस्ता तयार होतो स्पर्मला आतमध्ये जाण्यासाठी. ठीक आहे, दुसऱ्या आकृतीमध्ये तुम्ही बघू शकता. पहा इथे रस्ता तयार झालेला आहे. हा जो स्पर्म आहे की नाही, हा पुढे सरकला ना. आता कुठून? कोरोना रेडिएटेच्या सेलला त्यांनी दूर केलं, सेपरेट केलं, त्याच्यासाठी रस्ता तयार झाला. आणि इथे तुम्ही बघू शकता आता हा स्पर्म कोरोना रेडिएटापासून पुढे सरकला आणि स्पर्म हेड आहे की नाही, हे स्पर्म हेड इट नाउ टच द झोना पेल्युसिडा. आता निळ्या रंगाचा कोण आहे? झोना पेल्युसिडा. ओके, पाहता या ठिकाणी. सो व्हॉट हॅपन्स ॲक्च्युली व्हेन द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा डिझॉल्व्स, नाउ द स्पर्म हेड नाउ इट पासेस थ्रू द झोना पेल्युसिडा. आता त्याला झोना पेल्युसिडामधून जायचं आहे.
त्यावेळेस काय होतं बघा, द झोना पेल्युसिडा, जो ब्ल्यूश कलरचा लेअर मी तुम्हाला दाखवलेला आहे, धिस झोना पेल्युसिडा हॅज फर्टिलायझिन. हा शब्द लक्षात ठेवा. फर्टिलायझिन इज नथिंग बट इट इज अ रिसेप्टर प्रोटीन. हा प्रोटीनचा एक प्रकार आहे फर्टिलायझिन. इट इज अ रिसेप्टर प्रोटीन प्रेझेंट ऑन द झोना पेल्युसिडा. आता ZP3 म्हणजे झोना पेल्युसिडा 3 आणि झोना पेल्युसिडा 2 असे दोन फर्टिलायझिन्स आहेत, म्हणजे दोन प्रोटीनचे प्रकार आहेत लक्षात. नाव धिस फर्टिलायझिन बाइंड्स म्हणजे बांधला जातो कोणाबरोबर, टू अँटी फर्टिलायझिन. आता फर्टिलायझिनच्या विरुद्ध अँटी फर्टिलायझिन. अँटी फर्टिलायझिन इट इज अ टाईप ऑफ ॲसिड प्रोटीन प्रेझेंट ऑन द स्पर्म. ओके. मग आता बाइंडिंग, ह्याचं बंध तयार होतं, जसं आपण म्हणतो की नाही बांधले जातात. कोण बांधले जातात बघा, फर्टिलायझिन प्रोटीन बाइंड्स विथ द अँटी फर्टिलायझिन ऑफ द स्पर्म. आता जो स्पर्म आलेला आहे, ज्याच्या हेडनी स्पर्श केलेला आहे कशाला, झोना पेल्युसिडाला, तर त्या ठिकाणी बाइंडिंग होते. फर्टिलायझिन ऑफ द एग अँड अँटी फर्टिलायझिन ऑफ द स्पर्म यांच्यामध्ये बाइंडिंग होते. ओके. नाउ सी हिअर द फर्टिलायझिन अँटी फर्टिलायझिन इंटरॅक्शन, त्या दोघांमध्ये जे इंटरॅक्शन होते ना, दॅट इंटरॅक्शन इज स्पेसिफिक. स्पेसिस म्हणजे प्रत्येक जातीमध्ये ती वैशिष्ट्यपूर्ण असते. आता आपण कोणत्या स्पेसिसचं शिकतोय, ह्युमन बिईंगचं. ओके. सो ह्युमन स्पर्म अँड ह्युमन एग है ना, ही इंटरॅक्शन काय झाली, स्पेसिफिक झाली. सो धिस इंटरॅक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कंपॅटिबिलिटी. म्हणजे बघा, आता एकाच जातीचे स्पर्म आणि एग एकमेकाला पूरक असतात, त्याला म्हटलेलं कंपॅटिबिलिटी. लक्षात आलं. कंपॅटिबिलिटी रिॲक्शन इज नथिंग बट फर्टिलायझिन अँटी फर्टिलायझिन इंटरॅक्शन. समजलं इथपर्यंत. आता ह्या दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपण शिकतोय एंट्री ऑफ द स्पर्म इन टू द एग, हाऊ इट स्पर्म एंटर्स इन द एग. त्यामध्ये ॲक्रोसोमची रिॲक्शन खूप महत्त्वाची आहे. नाउ सी हिअर, व्हेन द स्पर्म हेड touch the zona pellucida in the animal pole region, what happens, the acrosome covering ruptures. acrosome जे कॅपलेक स्ट्रक्चर आहे की नाही, तो रप्चर होतो आणि त्याच्यामधून रिलीज होतात लायटिक एन्झाइम्स, मारणारे एन्झाइम्स, विकरे निर्माण होतात. द फर्टिलायझेशन कोन इज फॉर्म ऑन द व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन. आता व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन कोणाचं माहिती आहे, सगळ्यात आतला लेअर एगचा, त्याला आपण काय म्हणतो, व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन. सी हिअर, व्हेन द स्पर्म हेड, ओके, दिस इज द स्पर्म हेड, टच द झोना पेल्युसिडा इन द ॲनिमल पोल. आता इथे पोलार बॉडी आहे आणि हा व्हेसिकल आहे की नाही, म्हणून हा अर्धा भाग झाला, हा ॲनिमल रिजन झाला आणि ॲनिमल पोल झाला. तर या ठिकाणी स्पर्म आल्यानंतर काय होतं, स्पर्मचा हा जो ॲक्रोसोम आहे ना, हा कॅपलेक स्ट्रक्चर, दिस मेम्ब्रेन ऑफ द ॲक्रोसोम इट रप्चर्स अँड हिअर इट रिलीजेस लायटिक एन्झाइम्स. इथं पुन्हा तो आता एन्झाइम्स काय करतो, रिलीज करतो. त्याच वेळेस काय होतं, आता हा एग आहे की नाही, हा एगचा जो सर्वात आतला आवरण आहे त्याला आपण व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन म्हटलं की नाही, तो व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन काय करतो, एक छोटासा कोन तयार करतो, त्याला म्हटलेले बघा फर्टिलायझेशन कोन. ओके. सो दिस इज सपोज द सेकंडरी ओसाइट. झोना पेल्युसिडा मी फक्त दाखवलेला इथे, आणि हा जो आहे व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन आहे. सो व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन प्रोड्यूस अ स्मॉल कोन, असा एक छोटासा कोन तो त्या ठिकाणी तयार करतो. मग आता स्पर्म हेड कशाला टच करेल, फर्टिलायझेशन कोनला. फर्टिलायझेशन कोन कोणी तयार केलेला आहे, व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेकंडरी ओसाइट. आलं लक्षात मला. अशा प्रकारे when the sperm head touch the zona pellucida, the व्हायटेलाइन membrane forms a fertilization cone, and now when the sperm head come in contact with that cone, what happens, the plasma membrane, तुम्हाला माहिती सेलच्या भोवतीच्या आवरणाला आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणतो किंवा सेल मेम्ब्रेन म्हणतो. आता प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द सेल्स, कोणत्या कोणत्या सेल एकत्र येत आहेत सध्या, एक आहे सेकंडरी ओसाइट म्हणजे एग आणि दुसरा आहे स्पर्म. तर त्या दोघांचा पण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन डिझॉल्व होतो, विरघळतो. कोणत्या, त्या बिंदूमध्ये जिथे ते एकत्र येतात, ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. आता हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट की नाही, इथं स्पर्म आहे, इथं एग आहे, हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे ना, इथे एगचा आणि स्पर्मचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय होतो, विरघळून जातो, डिझॉल्व होतो. आणि स्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्ममध्ये असलेला न्यूक्लियस अँड सेंट्रिओल्स, तुम्हाला माहिती आहे प्रॉक्झिमल अँड डिस्टल, दोन सेंट्रिओल्स तिथे आहेत. बोथ दी स्ट्रक्चर्स एंटर द एग,
एग मध्ये ते प्रवेश करतात. समजलं का तुम्हाला? अँड अदर पार्ट्स दे रिमेन आउटसाइड. हिअर आय विल शो इन द डायग्राम. समजा हा सेकंडरी ओसेट आपण काढला की नाही. आता हा लाल रंगाचा एगचा स्वतःचा न्यूक्लियस आहे. ॲक्च्युली आपण त्याला आधी व्हेसिकल म्हणतो. त्या एगचा हा न्यूक्लियस आहे. आता त्याला आपण प्रोन्यूक्लियस म्हणणार आहे आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस. आता बघा हा स्पर्मचा हेड, हा रिकामा झाला बघा हेड. हा मिडल पीस आहे, हा टेल आहे. हे स्पर्मच्या आतमध्ये असतात. स्पर्मचा स्वतःचा न्यूक्लियस होता ना, तो कुठे गेला? एगमध्ये गेला. त्याचे 2 सेंट्रिओल ते सुद्धा ते प्लाझममध्ये गेले. आता स्पर्मचा हेड रिकामा झाला, मिडल पीस, टेल पीस हे सगळे बाहेरच राहिलं. आणि हे स्पर्मचे सगळे पार्ट कुठे गेले? आतमध्ये गेले. या ठिकाणी बघा, या आकृतीमध्ये बघा. आणि हा जो स्पर्मचा उरलेला भाग आहे हा बाहेरच राहिला की नाही एक सेकंडरी ओसाइटच्या. आता याच्यात काहीच नाही आहे. स्पर्म हेड आहे, फक्त रिकामा हेड आहे. हेडमधला न्यूक्लियस इथं गेला, 2 सेंट्रोल्स आहे, हा आणि हा, हे पण इथे गेले. आता बघा हा स्पर्मचा न्यूक्लियस आहे, हा लाल रंगाचा एगचा न्यूक्लियस आहे. आणि हे 2 कोण आहेत? सेंट्रिओल आहे. लक्षात आलं तुम्हाला? तर अशा प्रकारे other parts of the sperm remains outside as soon as the sperm head touch the vitelline membrane. आता हे स्पर्म हेडने ह्या व्हायटेलाइन मेम्ब्रेनला काय केले? टच केलेले आहे. त्यावेळेस काय होतं? व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन इज चेंज्ड. हा शब्द लक्षात ठेवा. आता जेव्हा स्पर्म हेड व्हायटेलाइन मेम्ब्रेनला टच करतो त्याच वेळेस काय होतं? व्हायटेलाइन मेम्ब्रेनचं रूपांतर होतं कशामध्ये? फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. आता फर्टिलायझेशन पूर्ण झालं म्हणून व्हायटेलाइन मेम्ब्रेनचं रूपांतर कशात झालं? फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेनमध्ये झालं. आता कशासाठी? इट प्रिव्हेंट्स द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म. आता हे दुसरे जे स्पर्म्स आहेत ना ओव्हमचे, त्याचं काही काम नाही राहिलं. फर्टिलायझेशन पूर्ण झालं की नाही. म्हणून काय झालं? आता ह्या फर्टिलायझर एगच्या भोवती हा जो व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन होता की नाही, याचंच रूपांतर बघा इथे लिहिलं मी, व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन चेंज्ड इनटू फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. समजलं तुम्हाला? अशा प्रकारे फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. आता याच्या आजूबाजूला जे बाकीचे स्पर्म आहे त्यांना एंट्री मिळणार नाही. सो पॉली एम्ब्रियॉन इज अवॉइडेड. शेवटची स्टेप आहे ॲक्टिवेशन ऑफ द ओव्हम. ओके स्टुडंट्स, हिअर द ओव्हम बिफोर फर्टिलायझेशन वी नो दॅट इट वॉज ॲट मेटाफेज 2 स्टेज. oogenesisमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मियोसिस 2 सुरू होतं तेव्हा एग हा मेटाफेज 2 कंडिशनमध्ये अरेस्ट होतो. आठवते तुम्हाला? अरेस्ट होतो. इथं मियोसिस 2 स्टॉप होते मेटाफेज 2ला, बरोबर आहे. पण आता इथं काय होतं बघा, व्हेन द स्पर्म हेड टच ऑर कॉन्टॅक्ट द व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन. इथं तुम्हाला सांगितलं ना, व्हायटेलाइन मेम्ब्रेनला जे होतं कॉन्टॅक्ट करतो त्यावेळेस आता हा सेकंडरी ओसाइट राहिलेला मियोसिस 2 कंप्लीट करतो. सो इट कंप्लीट्स इट्स मियोसिस 2. आता मेटाफेज 2 मध्ये अडकलेली जी मियोसिस 2 फेज आहे ना, मेटाफेज 2च्या पुढे काय आहे? ॲनाफेज 2, टिलोफेज 2, सायटोकायनेसिस, हे सगळं आता हा सेकंडरी ओसाइट पूर्ण करतो. मग केव्हा पूर्ण करतो? लक्षात आलं? जेव्हा स्पर्म टच द व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द सेकंडरी ओसाइट. आणि अशा प्रकारे जेव्हा मियोसिस 2 पूर्ण होतो तर तुम्हाला सांगितलं मी सेकंड पोलार बॉडी रिलीज होते. सो सेकंडरी ओसाइट नाउ गिव्स आउट सेकंड पोलार बॉडी इन नो डाऊट इन द पेरीव्हायटेलाइन मेम्ब्रेन. सॉरी स्पेस, जिथं फर्स्ट पोलार बॉडी ना तिथं सेकंड पोलार बॉडी जाते. जर्मिनल व्हेसिकल, ज्याला आपण ओव्हममध्ये नाव दिलेलं आहे जर्मिनल व्हेसिकल. आपण त्याला डायरेक्ट न्यूक्लियस नव्हतो म्हणत, आधी काय म्हणायचं आपण त्याला? जर्मिनल व्हेसिकल. धिस जर्मिनल व्हेसिकल ऑर्गनाइज स्वतःचीच रचना करून घेतो कशामध्ये? प्रोन्यूक्लियसमध्ये. आता बघा याला जर्मिनल व्हेसिकल न म्हणता याला आता प्रोन्यूक्लियस म्हणायचं. हे शब्द लक्षात ठेवा. आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस इन द ओप्लाझम. नाउ सी हिअर द एग न्यूक्लियस इज कॉल्ड ॲज एग प्रोन्यूक्लियस. आणि आता स्पर्म न्यूक्लियसला म्हणायचं स्पर्म प्रोन्यूक्लियस. हे मुद्दा मी वेगळा शब्द लिहिला, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस, एग प्रोन्यूक्लियस. ठीक आहे, हे तयार झालेलं आहे. नाउ लास्ट पॉइंट इज फ्युजन ऑफ द एग अँड स्पर्म. द कव्हरिंग ऑफ द फिमेल प्रोन्यूक्लियस. हे सिम्बॉल्स माहिती तुम्हाला. आता फिमेल प्रोन्यूक्लियस आहे आणि मेल प्रोन्यूक्लियस आहे. यांची वरची कव्हर आहे ना ही डिजेनरेट होऊन जाते, म्हणजे नष्ट होते. आणि क्रोमोझोमल पेअरिंग टेक्स प्लेस. आता तुम्हाला माहिती आहे फिमेल प्रोन्यूक्लियस म्हणजे एग हा हॅप्लॉइड आहे की नाही, याच्यात 23 गुणसूत्र आहेत. आणि मेल प्रोन्यूक्लियस म्हणजे स्पर्मच्या न्यूक्लियसमध्ये पण 23 गुणसूत्र आहेत, 23 आणि 23, बरं का. यांच्यामध्ये काय होते? पेअरिंग होते. म्हणजे 23 गुणसूत्रांच्या जोड्या तयार होतात. त्याला म्हटलेलं आहे क्रोमोझोमल पेअरिंग नाउ टेक्स प्लेस.
तेव्हा जेव्हा त्याची कव्हरिंग काय होते, डिझॉल्व होते, दोन्ही केंद्रक एकत्र येतात, फ्युजन ऑफ न्यूक्लियस है ना, फ्युजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस अँड देअर इज फॉर्मेशन ऑफ सिन कॅरियन. आता बघा मी तुम्हाला बऱ्याच वेळेस सांगितले SYN, सिन म्हणजे फ्युजन, ते लक्षात ठेवा. आणि कॅरियॉन हा शब्द न्यूक्लियससाठी आलेला आहे. फ्युजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्युजन ऑफ न्यूक्लियस, मेल प्रो न्यूक्लियस अँड फिमेल प्रो न्यूक्लियसचं फ्युजन झालेलं आहे, त्याला म्हणायचं सिन कॅरियॉन. लक्षात आलं ना. आता हा सिन कॅरियॉन कसा तयार झाला, बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगॅमी, एकत्र येणे, फ्युजन ऑफ गॅमेट्समुळे सिन कॅरियॉन तयार झाला. फ्युजन ऑफ गॅमेट्स किंवा त्याला म्हटलेलं आहे कॅरिओगॅमी, म्हणजे न्यूक्लियसचं फ्युजन. लक्षात आलं तुम्हाला. तर तुम्ही न्यूक्लियसचं फ्युजन म्हणा किंवा गॅमेट्सचं फ्युजन म्हणा, त्याच्यामुळे सिन कॅरियॉन तयार झालेला आहे. आणि आता हा जो झायगॉट तयार झालेला आहे, सो धिस झायगॉट इज फॉर्म नाऊ. झायगॉट इज फॉर्म, नो डाऊट. दिस ऑल द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एम्प्युला. हे सगळं एम्प्युलामध्ये घडते, बरोबर आहे. आता जो प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल होता की नाही स्पर्मचा, दिस प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल नाऊ हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल. तुम्हाला माहिती स्पिंडल तयार होत असतं. 11वीला आपण शिकलो मायटोसिस मिओसिस आहे ना, मेटाफेजमध्ये स्पिंडल तयार होतं. तर प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल स्पर्मचा स्पिंडल फॉर्मेशनला मदत करतो. आणखी काय होतं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द क्लिव्हेज ऑफ द झायगॉट. आता झायगॉट हा युनिसेल्युलर युनिन्यूक्लिएट आहे, तुम्हाला माहिती आहे, फक्त डिप्लॉइड आहे ना, 23+23 असं 46 गुणसूत्र आहे त्याच्यामध्ये, म्हणून हा डिप्लॉइड झाला. आता एका झायगॉटचे जेव्हा 2 सेल तयार होतात त्याला आपण क्लिव्हेज म्हणायचं. आणि 2 ब्लास्टोमियर्स तयार झाले. एका झायगॉटचे 2 ब्लास्टोमियर्स तयार होतात. तर याच्या पुढची जी स्टेप आहे त्याला म्हणतात एम्ब्रिओजेनेसिस. आता हा छोटासा एम्ब्रिओ तयार व्हायला इथं सुरुवात झालेली आहे ब्लास्टोमियरच्या पुढे. झायगॉटचं रूपांतर आता एम्ब्रिओमध्ये झालेलं आहे. तर अबाउट एम्ब्रिओजेनेसिस वी विल सी इन द नेक्स्ट पिरियड. ओके स्टुडंट, थँक्यू.